So good afternoon, everyone. And I thank Preeti for inviting me to this webinar. And you all must be knowing that Vistrit project has been carried out in the state of Jharkhand also, previously by Dr. Preeti Kumar. She has been training healthcare workers, doing pre and post survey of the training program, and she has put a lot of effort, and I'm sure that it had made a great impact on the attitude and practices of the healthcare workers. I'm so happy to see that Preeti has scaled it up to Karnataka with the KSOGA and all the dynamic members of KSOGA, the president, the secretary. Vidyaji is not here. Please convey my regards to her. Sure, ma'am. My regards to President FOGSI, Dr. H.D. Pai, Secretary General, Dr. Madhuri Patel, Madam, Dr. Vidya Thobi, Hema ji, and all others who are senior to me. I pay my regards and my blessings to all those who are junior to me. And Dr. Preeti has been doing a fantastic work, and I'm sure that this work of hers, under the able guidance of Vidya ji and Rajshri and Hema ji, will have a lot of impact on the healthcare system of India. And these small ripples here and there are definitely going to make a big wave come of India standing as a very healthy nation amongst the other countries. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your blessings. Blessings are always needed. More blessings, more happiness. We have with us a very senior consultant, past President KSOGA, Chairperson HIV Committee, and as the Dr. Rashri said, COVID President Dr. Basavaraj Sajjan sir. I request him to say few words and bless us. Thank you. Welcome, sir. Good afternoon. Welcome to all for this program. Very nice program. Anemia eradication of Preeti, Dr. Preeti Madam for the safe motherhood. The management of iron deficiency and diet counseling, blood transfusion. Anemia is very common in India. The maternal mortality is more with severe anemia, and so many problems are there. And nowadays, because of FOGSI and KSOGA has taken a very important and interesting program where the maternal mortality, neonatal mortality has come down, and all the staff nurses, consultants, and we are benefiting. Thank you very much for giving me an opportunity, and thank you all. And I wish the program grand success. Thank you. Thank you so much, sir, for your blessings. A very good quote by the Roosevelt: to handle yourself, use your head. To handle others, use your heart. She uses both head and heart with a perfect balance. Leadership is not about the title or the position. It is about one life influencing another. She has influenced and is still influencing so many lives. She is none other Chairperson, Safe Motherhood Committee, FOGSI, initiative of this Vistrit project. I cordially invite Dr. Preeti Kumar ma'am to overview of today's session. Please, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you so much, Vidya. Am I audible? Yeah, ma'am. Yes, you're audible. Thank you so much. Respected Dr. Basavaraj sir, Dr. Vidya ji, Dr. Rashri, and of course, I should mention the name of Dr. Hema Devakar. Thank you so much once again. At every platform, I wish to thank them for initiating Vistrit KSOGA in Karnataka, a long pending project which we really wanted to start long time back, but somehow it was not possible because of COVID or a few more reasons. But now, since this program is rolling out, I'm really happy. And the main thing that I really want to stress here with Dr. Rashri and Dr. Shobha, that create interest and demand in healthcare workers, because that's a language problem for us. That's a language barrier for us. But it is up to the KSOGA leaders that they need to create, because we have
Today we are finishing off with anemia program. Today we'll discuss about two important topics. One is diet counseling, which Shobha will take up, and another talk is on blood transfusion. And after that, we will be starting sessions on GDM. So before that, there would be mentoring sessions for another 1 week by KSOGA faculty members. That would be in local language. And during interaction, please do trainings so that the demand is generated from the healthcare workers. Unless they join with their own will, it is very difficult to push into their heads and into the practice. So that should be our vision and motto. And try to build up trust, and they should also have trust in us that whatever we are teaching them, it's for their benefit, for the benefit of mothers in our country. And hopefully we will achieve the mission. And I think this will take another 2 months more for the training and mentoring. Then we will start the assessments. So wish you all the good luck. And I'm really very happy and very grateful to Dr. Rishikesh Pai and Dr. Madhuri Patel, and of course my very loving and caring motherly figure, Dr. Alka Pandeji, who is always at the back end whenever we do any project of Safe Motherhood Committee. And really very grateful to the team of Safe Motherhood Committee, who always stand strong with every venture of a Safe Motherhood Committee, so that we can, deliver whatever we want to deliver to the community and to the society. So whatever are the shortcomings, these are all learning process, and we learn from each and every training. We have learned from in the journey so far. So whatever are the shortcomings, I will request Dr. Rashri and Dr. Shobha and Dr. Vidya to revert back to us so that we can rectify things during our further training programs. So thank you once again. Sit back and relax, and then enjoy the training program today. And Dr. Basavraj Sajjal sir, we really have very high regards for you. We joined some of the programs during COVID time, and we wanted to start Jeevan Dhara at that time on PPH, but somehow that also did not work out because due to COVID and all. But thank you so much for that you are here today, and your blessings are always very important for us to carry out any initiative in Karnataka. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your so many projects towards safe motherhood. FOGSI Vistrit in Karnataka, it is launched on Doctor's Day, that is 1st July. In the last 3 sessions, we have discussed about the anemia, its diagnosis, and its management with oral iron and injectable iron. Today, we will hear to continue the discussion on management by diet counseling and blood transfusion. We can manage iron deficiency anemia by the proper diet also. How will you manage with the diet counseling? For this, we have with us very hardworking consultant, Sanjeevani Hospital, Bagalkot, chairperson of Safe Motherhood Committee, KSOGA. So I invite today's speaker, Dr. Shobha. Please, now the stage is yours. Thank you, Vidya Madam. First of all, I would like to thank all the FOGSI leaders and Dr. Preeti Madam for starting this project along with our KSOGA. And I would like to thank greatly our leaders, Dr. Vidya Madam and Dr. Rajashri Madam, whose dream it was to start, and they've been in the forefront of this project since the first day, that is April 11th, we started this program. Since then, all the 3 of us are daily talking. Both of them make time for me and time for this project, and we have been working on this relentlessly. In these 2 months, we have 30 facilities have enrolled, and we have translated the booklets and the posters, and the IEC materials have reached the hospitals. And I want to also mention all the hospitals who have enrolled, because in their busy schedules, they have made it a point to teach their staff, upgrade their skills, upgrade their counseling abilities. I think that shows their commitment towards women's health. I'm really grateful to all the facility heads and also all the nurses. So thank you very much. Now let us start today's session. Aviba. ಇವತ್ತಿನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ರಕ್ತಹೀನತೆನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Madam, my screen is visible now? Yes, Shobha. Yeah.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ರೋಗ ಹತ್ರನೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೋಬಿನ್ 4 ಚೈನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಹೀಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಹೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಐರನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಐರನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಗೆಗೆ ಏನೇನ್ ಸಾಮಾನ್ ಬೇಕು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ತಯಾರಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಐರನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜಿಂಕ್ ಬೇಕು, ಕಾಪರ್ ಬೇಕು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ಗಳು ವಿಟಾಮಿನ್ B9, ವಿಟಾಮಿನ್ B12, ವಿಟಾಮಿನ್ C, ವಿಟಾಮಿನ್ B6, ವಿಟಾಮಿನ್ A ಮತ್ತೆ ವಿಟಾಮಿನ್ D. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ. ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೊಪ್ಪು, ರಾಜಗಿರ್ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಗೆಣಸು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಂಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಲು. ಅದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ 2.71, ಹಾಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಸದಲ್ಲಿ 4.5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 33 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ರಾಜಗೀರ್ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ 2.3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಳುಗಳು, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಕಡ್ಲೆಕಾಳು, ಮಡ್ಕಿ ಕಾಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಇದು ಕೇಸರ್ ದಾಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು, ಇದು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಟಾಮಿನ್ B6 ಬೇಕು, ವಿಟಾಮಿನ್ B12 ಬೇಕು, ವಿಟಾಮಿನ್ B6, ವಿಟಾಮಿನ್ C ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ರಾಗಿ, ಸಜ್ಜೆ, ನವಣೆ, ಬರಗು, ಸಾವೆ, ಆರಕ, ಊದಲು, ಇವುಗಳು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ರಾಗಿನಲ್ಲಿ 283 mg ಇದೆ, ಬಾಜ್ರಾದಲ್ಲಿ 296 ಇದೆ, ನವಣೆಯಲ್ಲಿ 290 ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜೆಲೂ ಈ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖರ್ಜೂರ, ಪ್ರೂನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈಡ್ ಪ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಜೂರ, ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ 4 ಇದೆ, ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1.7 mg ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜೂರದಲ್ಲಿ 1.5 mg. ಈಗ ನಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕು ರಕ್ತನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ 4.8 ಇದೆ, ಆಲ್ಮಂಡ್, ಬಾದಾಮಿಲಿ 3.7 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿನಲ್ಲಿ 6.68, ಪಿಸ್ತಾದಲ್ಲಿ 3.9. ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿಗಿಂತನೂ ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬಹುದು. ಈ ಶೇಂಗಾನ ನಾವು ಊಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂತ್ಯ, ಎಳ್ಳು, ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್, ಅಗಸಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಹೆಂಪ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀನ್ಸ್ಗಳು, ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್, ಅಲ್ಸಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಆಪಲ್, ದಾಳಿಂಬೆ, ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಪಲ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶನ ನಮ್ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರಬಹುದು, ಚಿಕನ್ ಇರಬಹುದು, ಮಾಂಸ ಇರಬಹುದು, ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೋ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಮ್ ಐರನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೀಮ್ ಐರನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ವೆಜ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಹೀಮ್ ಐರನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೀಮ್ ಐರನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ನಲ್ಲಿ 9.8 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಬೀಫ್ ನಲ್ಲಿ 3.5 ಇದೆ. ಮೊಟ್ಟೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು, ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಡುಗೆಗೆ ಏನು ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಲವಂಗ ಇರಬಹುದು, ಅರಿಶಿನ ಇರಬಹುದು, ಕರಿಮೆಣಸು ಇರಬಹುದು, ಸಾಸಿವೆ ಇರಬಹುದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಊಟದ್ದು ಐರನ್ ಅಂಶನ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ತೆಗಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಳಸೋ ಅಂತ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದು ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬರೀ 1.09 ಗ್ರಾಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ 2.2 ಅಂಶ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಮರಾಂಥಸ್ ಅಂತ ಬೀಜಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2.8, ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಬೆಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಮಾಮೂಲಿ ನಾವೇನ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೇಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರೆ. ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಜಿಂಕ್ ಅಂಶ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿದೆ? ಜಿಂಕ್ ಮೀಟ್, ಫಿಶ್, ಸೀ ಫುಡ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಅಂಶ. ಹಾಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಶ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಾಪರ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಅಂಶ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇಂಗಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಲು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ತದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶನ ನಮ್ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಕ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು, ಆರೆಂಜ್, ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು, ಮೂಸಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕಿವಿ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ತಿನ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು 10th ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಮ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರದ್ದು 1/10 ಭಾಗ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಳಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಮ್ಲ 600 mg ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1.2 mg ಆಫ್ ಐರನ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ
ಮಿನರಲ್ಸ್ನು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಊಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಲಲ್ಲಿ, ಮೊಟ್ಟೆಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಬೇಕು. ಇವು ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಕ್ತನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಏನೇನ್ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅಂಶ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಹ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೀರ್ಕೊತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ್ದು ಹೀರುವಿಕೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ. ಅವು ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಫೈಟೇಟ್ಸ್, ಲಿಗ್ನೇನ್ಸ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮಿಲ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟದ ಜೊತೆ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಕ್ತದ ಹೀರುವಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಊಟದ ಜೊತೆ ತಗೊಂಬಾರದು. ಸೊ ಊಟದಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಐರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್ ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಅಂಶ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ವಿಟಾಮಿನ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತೆಗಿಯೋಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ತೊಳಿಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಲಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶನು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಳಕೆ ಓಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ 30% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ 34% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ 85% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಯಮಿನ್, ರಿಬೋಫ್ಲೇವಿನ್, ನಿಯಾಸಿನ್, ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಊಟನ ಪದೇ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ತಿಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುದುಗು ಬಂದಿರೋ ಆಹಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶನ ನಮ್ ದೇಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿಲಾಗ್ಲಿ, ಹಣ್ಣಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಫೈಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಕರಗ್ತವೆ. ಅದು ಕರಗ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತರವಾದ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಒಂದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಂಕ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ವಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶನೂ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ರಾತ್ರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ತಿಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಫೈಟೇಟ್ ಅಂಶ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋ ಆಹಾರನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ನಾವು ತಗೊಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡುತ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ ಹೀಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಅನಿಮಿಯಾನ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು, ಅನಿಮಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಊಟದಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಏನೇನ್ ಕುಡಿಬಹುದು? ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನ ಕುಡಿಬಹುದು ಅವರು. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಟೀ, ಜೀರಾ ವಾಟರ್, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ವಾಟರ್, ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ವಾಟರ್,
ಮೆಂತ್ಯದ ನೀರು, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲ ಮೊರಿಂಗಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಜ್ಯೂಸ್, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸಸ್ಗಳು, ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ, ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಆಪಲ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅವು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದ್ರ ರಸ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ತನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಟಮಿನ್ A, ವಿಟಮಿನ್ B, ವಿಟಮಿನ್ C ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮು ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತೀಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ. ಬನಾನಾ ಡೇಟ್ ಸ್ಮೂತೀಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬನಾನಾ ಸ್ಮೂತಿ ಇದೆ, ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಅನಿಮಿಯಾನ ತಡೆಗಟ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕಿಗಳಿದಾವೆ. ಎಲ್ಲರದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ, ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಶೇಂಗಾ ಉಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಳ್ಳಿನ ಉಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡೆಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂಶನ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಡ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಾಡ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಸಲಾಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಹುದು. ನೀವು ಮಡಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಳಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಯೂಶಲಿ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಇದು ಸಲಾಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಹುರಿದಿದ್ದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೂ ಅದ್ರದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಫುಡ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಪ್ಲೇನ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಲಂಗಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಾಲಿಪಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳದ್ದು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಚಪಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಯಾಬೀನಿನ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಹಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನು ಅದ್ರದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಿಚಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಟ್ನಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ವೆರೈಟಿ ಚಟ್ನಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಗಳು ಬರೀ ರುಚಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಶನೂ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಚಟ್ನಿ, ಎಳ್ಳಿನ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗಸಿ ಚಟ್ನಿನೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶನ ಕೊಡೋಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿದಾವೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಡ್ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಮುದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು, ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ಉಸಲಿ, ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಇರಬಹುದು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂಶನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಊಟನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಡಯಟ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನರ್ಸಸ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳದ್ದು ಆರೋಗ್ಯನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೋಂಫ್ ತಿನ್ನೋದು. ಸೋಂಫ್ನಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಊಟನ ಅರ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇಹನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹುರಿದಿದ್ದ ಅಗಸಿ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಜಿಂಕ್, ಕಾಪರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಈಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು
ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಜಾಗನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗ್ದು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚನೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಊಟದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೇಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ದು ಊಟ ತಿನ್ನೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚನೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅಗ್ದಾಗ ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ಅರಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಿಮಿಯಾನ ನಾವು ಊಟದಿಂದನೇ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Hello, Vidya madam, my talk is over. Thank you so much. Please stop sharing screen. Yeah, I'm stopping. Yeah. Okay. Thank you so much, ma'am, for such an elaborated and excellent talk. And now we can prepare the iron rich food in a very tasty and delicious way, like this smoothies and snacks. So everyone can take the smoothies in the form, because the iron rich food are not tasty as the perspective of the layman person, but you told in a very excellent way, make the smoothie and take the iron rich food. Now we have with us Dr. Vidya Thobi ma'am also, I think. Ma'am, good afternoon, ma'am. Is she here? Not able to see. We can't see her. I can't see her in the participants list. I can't see she was Dr. Vidya join- Thobi. Okay, she left again. So move ahead. We have another speaker with us, a senior consultant at Patel Hospital, Haveri. She is graduate of KG Somaiya Medical College, Mumbai. I welcome Dr. Hema Patel. Please go ahead for your talk, how to deal the iron deficiency anemia with the blood transfusion. Thank you, ma'am. ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎತ್ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ ಹೆಮರೇಜ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಹೆಮರೇಜ್. ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಡೆತ್ ಆಗೋ ರಿಸ್ಕ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್, ನೀಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ too little of blood, too late also will cause a problem. So too little of blood, even 350 ml or 1 or 2 units of blood itself ಈಗ ನಮಗ್ ಬೇಕು ನಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ may lose our patients. So many women are at high risk of losing blood. So ನಾವು ಯಾವಾಗ PPH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? If operative surgical procedure, if it is more than 1000 ml, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ PPH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If it is less than more than 500 in normal delivery, ನಾವು ಅದನ್ನ PPH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರುಷ್, next slide. Next. So even now in developing countries and in developed countries, the cause of maternal mortality is PPH and anemia. So now risk ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. ಏನೇನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ some infections to the patients by transfusing blood. So sometimes immunological reactions ಆಗ್ಬೋದು patients ಗೆ blood transfuse ಮಾಡಿದಾಗ. And one of the major risk or iatrogenic risk. So ನಮ್ದು ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾವು
patient ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡಹರೆಂಟ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಏನೇನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಏನೇನಾಗೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಮೋಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಮೋಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದರಿಂದ ರೆಡ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ there is something called as gestational thrombocytopenia. ಆ gestational thrombocytopenia ಸಡನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಥ್ರಾಂಬೋಸೈಟೋಪೇನಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಪರ್ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಈ ಹೈಪರ್ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇದೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇದೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಫೈಬ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So because of hypercoagulous state, the blood loss one mother which is going to lose in during delivery, ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಸೊ ಆ hypercoagulous state ಇಂದ patients is having high risk of thromboembolic episodes like thromboembolism, pulmonary embolism, ಇವೆಲ್ಲ CVT ಆಗ ರಿಸ್ಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ PPH ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದಿ ಹೌ ಮಚ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀ ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಅದು ವಿಜುವಲ್ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹೌ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್. So sometimes there is concealed hemorrhage. So otherly we are having likely chance of miscalculation by how much patient is losing blood. There is high chances of miscalculation. So sometimes concealed hemorrhage irutte patient ige. And there are some conditions where patient, even though patient is healthy and patient has lost very limited blood, she is having likely chances of losing lot of blood. Yavaga pregnancy induced hypertension irutte, thrombocytopenia irutte, patient health syndrome irutte. So the amount of blood loss is huge, and it sometimes it can be catastrophic also to the patient. And now blood transfuse ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು sometimes some emergencies like abruptio placenta previa. ಸೊ ಅವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಬೋತ್ ಮದರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಟಸ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಟಸ್ಗೆ sometimes blood transfusion ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ some infections are transmitted to the fetus, and sometimes wrong transfusion ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we may have risk of hemolytic disease for the newborn babies. ಸೊ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಏನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ನಾವು ಗುಡ್ ಆಂಟಿನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಸ್ಕ್? ಸೊ we have to optimize our antenatal care. So how are you going to optimize your antenatal care? We have to screen. ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? all 3 trimesters at booking, at 28 weeks, and multiple pregnancy idaga repeatedly we have to check her hemoglobin. So all 3 trimesters we have to check patient's hemoglobin so that we don't miss out the anemia. So anemia definition ella nim cover agide. Hemodilation irutte. So less than 11 iddaga you have to take care. More postpartum alli less than 10 iddaga it is called anemia. So now patient ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಂಟಿನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಗೆ OPD ಬಂದಾಗ, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು 3 ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸೆ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೊಳಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಳು ತಿಂತೀನಿ, ನಾನು ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಯಟ್ರಿ ಐರನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪೂರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರೈಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So you have to insist and you have to make her understand the need of taking regularly her oral iron tablets every day till delivery and even postpartum also, after delivery also.
So, and early detection of anemia, and in case oral iron tolerate ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, anemia ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we have to promptly and right time you have to infuse parenteral iron. And one more thing where we need blood transfusion is during third stage of labor. So adike third stage of labor now active management of third stage of labor ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, so that we are going to reduce the blood loss, and we have to generously use uterotonics. And sorry, there is a mistake here. There is delayed cord clamping is done and controlled cord traction is done, so that the third stage of labor is managed actively, and this in turn reduces our need for reduces the blood loss, and in turn reduces the need for blood transfusion. And all the patients who are at risk of having more PPH or losing more blood should be always delivered in hospital with which is having all set up. So, and blood transfusion ಈಗ. So ನಾವು ಏನೇನ್ blood transfusion ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು? First ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ important, we have to take consent for blood transfusion. There is standard format. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ and patient attendance consent has to be taken, whether it is elective prophylactically you are giving in anemia or during PPH in emergency procedure. ಎಷ್ಟು emergency idunu, you should never ever take it for granted, and you should never ever miss taking consent from the patient. You have to always take consent for blood transfusion. And so we have to, when the patient comes during labor, so always you have to see her blood group and her antibody status. So always the first thing on the file will be patient's blood group, and our Rh positive or negative status should always be mentioned on the top corner of your file, so that antenatal file, so that you will never miss out on blood group of the patient. And patients who all need emergency transfusion, so ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು patient ಗೆ blood ಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಆಂಟಿನೇಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಟೈಮಿಗೆ or 30 weeks ಪ್ಲಸ್ ಆದಾಗ, ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಪ್ರೀವೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ PIH ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ರದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಳಿಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ for transfusion. So always ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟು, ಪೇಷಂಟ್ ಇನ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಮೇಲೆ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು? ಒಂದು ಅನಿಮಿಯಾ, ಒಂದು ಹೆಮೊರೇಜ್, ಅಂಡ್ one surgeries where we are expecting more blood loss, like twins, like polyhydramnios, ಆಮೇಲೆ PIH patients ಇದ್ದಾಗ we will expect and anticipate blood loss. ಅವಾಗ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಸ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ 4 to 7 grams ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಎನಿ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೇಲ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ವೈಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ some hemoglobinopathies also needs blood transfusion, like sickle cell anemia and thalassemia also. So if though there is blood transfusion is needed, and by prompt blood transfusion and obstetric hemorrhage na ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ನ ವೈಟಸ್ ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the chances of maternal mortality will definitely be reduced. And even now in developed countries and developing countries, the cause of maternal death is postpartum hemorrhage, which can be promptly taken care by blood transfusion. So other than obstetric hemorrhage, other than PPH, ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ನಾವು obstetric hemorrhage ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಮ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪ್ರೀವಿಯಾ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಅಬ್ರಪ್ಷನ್, there may be some lesions from the vagina or cervix which are bleeding heavily. And main is, one more is not to forget, is postpartum hemorrhage. It may be atony or trauma to the tissues, or there is secondary postpartum hemorrhage. So one more thing where we fail is, all the clinicians or the healthcare workers, we estimate the blood loss. Our visual estimate blood loss is actually 50% less than what the actual blood loss is. That is why sometimes we have profound hypotension, and we fail to analyze how much the loss the patient is having, and we fail to promptly interfere into
putting the blood transfusion, we delay blood transfusion. So ಆ ತರ ತಪ್ಪು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. So visual assessment ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. So visual assessment of PPH is inaccurate. So we should never trust on visual assessment. So how to assess the blood loss? So ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? We should check the patient's hemoglobin. Sorry, we should check the patient's BP. We should check her urine output. We have to put the patient on pulse ox and check her vitals. And how are we going to estimate the blood loss? The amount of soakage of our mops and gauze pieces, or what we are using, swabs we are using, we have to weigh them, and correctly we have to assess the blood loss. Even how much blood is spilled on the floor and how much blood is collected in the our blood collection collector. We have to just check the bleeding. So this is one rough estimate. This is an ideal estimate how we have to correctly check the blood loss, and according to weight, everything is specified. I think the Manyata certified hospitals all have very aware with this slide, and it is actually one of the very useful slides in emergencies. If it is put up in the labor room, it is just one relief, just and rough, just eye scanner. We can just see how much blood loss the patient is having. According to this, an estimate, and accordingly arrange for blood transfusions. So now main hemorrhage al nav enen madkobeku, blood barakke time tagolutte. It will take sometimes 40 minutes, 30 minutes to get the blood. If you are not well prepared for if you are not well anticipated that patient is having PPH antanta, anticipate ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಾಗ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಕ್ಕೆ half an hour ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Rapidly we have to resuscitate patient with crystalloids, and accordingly get the patient blood transfusion and arrange for blood and transfuse startup. And in meanwhile, avoid hypothermia of the patient. And how to estimate minor PPH, major PPH, ivella now access ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Extra ಒಂದು line ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And what to transfuse, that is one main concern now. Whether we have to put whole blood or whether we have to put blood component. So ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, we have to transfuse PRBC ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೋಲ್ ಬ್ಲಡ್ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ 250 to 300 ml ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So other than the blood PRBC, there are other blood products like a fresh frozen plasma, platelets, which can be given to the patients. So now we have cross match compulsory. It is compulsory to cross match and then only transfuse the blood. So ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅದು we already know that any hemoglobin less than 7, 4 to 7 needs blood transfusion, then we have to give the patient blood transfusion. And more than 10, if the hemoglobin is there, it rarely requires blood transfusion. Anemia rarely requires blood transfusion. So our main protocol, this one is, if the patient is having massive blood loss, now ಯಾವಾಗ hematocrit maintain ಮಾಡಬೇಕು. Hematocrit one reading ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಂಗಿಲ್ಲ. 21 to 24% of hematocrit maintain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ serially we have to keep on checking the hematocrit values. If patient is losing blood and if patient is recovering from one massive PPH, ಅವಾಗ ನಾವು hematocrit values ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು patient ಗೆ monitor ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ later on. So there are so now components ಆದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು PPH ಆದಾಗ it is one crisis situation. So we have to be having skills and drills. We have to keep on doing drills in the hospital so that we get used to the low protocols. Hospital protocol, ಒಂದ್ಸತಿ PPH ಆದಾಗ, ಒಂದ್ಸತಿ ಆದಾಗ. So now protocols ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. We have to call for help and we have to keep on doing skills and we have to keep on doing those drills so that crisis ಆದಾಗ ನಾವು panic ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So we have to, so every time we have to encourage to have active management of third stage labor, and always labor ಆದ ತಕ್ಷಣ third stage ನಾವು ಹರಿವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು we should not mess up the third stage, because that is where the likely chances that patient is coming from high risk to we are converting the patient to low risk. Steady, we have to empty the bladder, and steady bimanual fundus has to be rubbed, and steady contraction has to be given, and slowly and nicely have to deliver the placenta so that the uterus is given good compression and chances of PPH are very less in that patients. So blood components ಯಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು massive hemorrhage ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನೋಡೋಣ.
So there are so many components like PRBC, FFP, which has to be given, and the ratio for this components is 1:1. FFP and PRBC in massive hemorrhage has to be given in the dose of ratio of 1:1, and standard protocol is 6:4:1. So 6 ನಾವು PRBC ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 FFP ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ PRBC ಹೇಳಿದಾರ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವೆದರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೇನಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ವೈಡ್ ಬೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಲಾ 18 ಗೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಲಾ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಲೈನ್ ನ IV ಲೈನ್ ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ blood should not be given in normal drip set. There is a blood set, different blood set is there, and that is there with filter. So visual ಆಯಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ BT set ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ, there is a filter in that BT set. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೈನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಲಾ ಪೇಟೆಂಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗ್ಲೌ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. IV ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟೇಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಕಾಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಟರೈಲ್ ಟ್ರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟು ರೀಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ರೀಚೆಕ್. ಒನ್ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ರೀಚೆಕ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ವೆದರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದ ನೇಮಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೀವು ಅದ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. patient in name, patient in the ಮತ್ತೆ blood group, you check in the file whether these two match. The patient name, patient blood group, and when you are sending the patients for cross match, it is always compulsory that one staff only does this work. Yaro label madidru, yaro blood collect madidru, third sister is sending to the lab. Athara adaga miscommunication agi, where there are likely chances we'll have problem. So always the person who is going to staff nurse who is on duty and who is going to transfuse blood, take care that one only does that job. So you take the patient's blood, label it properly and send to the blood bank so that there is no miscommunication and no mistake in identifying patient. So patient's name is compulsory, blood group is compulsory, RS type is compulsory. And once you get the blood, so check on the blood bank. So unit number nodi, check the hospital number, check the expiration date and time on the blood bag, and what product is there, whether it is PRBC, FFP, if there are any clots in the blood, whether there is any change in the color, right? I instruct the patient to go and empty the bladder, baseline vital signs, matte check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and then start the blood transfusion. So you can start with single tubing set. So no other medications will be allowed with blood. So see to that there are no other medications are given during the blood transfusion. And suppose ನಿಮಗೆ antibiotic ಕೊಡೋ time ಆಯ್ತು and blood is going on, so ಅದೇ disconnect ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ blood ನೀವು antibiotic ಹಾಕಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So you have to secure one more line on the different hand and you can start the antibiotic other side if you want. So ಹೆಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಸ್? ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವೈಟಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ 5 minutes 15 minutes ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1 hour every 15 minutes ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Till the transfusion is completed, every half an hour we have to monitor the patient for all the vitals. So always consent form ಆದ ತಕ್ಷಣ you have to enter the patient, record the date and time of blood transfusion, details ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, starting time, bag number, blood group, ending time, any adverse reaction ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೈಟಲ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ ನಿಮ್ದೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, immediately stop the blood transfusion and inform the doctor.
ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಚಿಂಗ್ ಫ್ಲೂರೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರೆಂಜಲ್ ಎಡಿಮಾ, ಡಿಸ್ನಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಲಾರೆಂಜಲ್ ಎಡಿಮಾ, ಡಿಸ್ನಿಯಾ ಆಗಕ್ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ these complications which can arise during blood transfusion. So non-hemolytic fibrillary reactions avenanta problem ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, like chills, fever, flushing, headache ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. It will come down with if you give some 20 minutes time, 15 minutes ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಲ್ಸ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಎಕ್ದಮ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ BP ಆಯ್ತು, ಫೀವರ್, ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಫ್, ಡಿಸ್ನಿಕ್, BP ಶೂಟ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ BP ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಿಸಸ್ ಇದು ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಬ್ಯಾಗ್ ನಂಬರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ to summarize, now blood transfusion, as I said, it is a life saving procedure, and we have to be very prompt in transfusing patient. Though there is emergency and always sometimes blood is needed during emergency, it is your prompt duty to always check the patient's name, patient's blood group, and compare, cross-check with the blood bag what we have got, whether the patient's name is right, whether cross-matching has been done, and cross-match consent form ಮತ್ತೆ recheck ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ again patient blood bag ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ blood group ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, you have to check with the patient's blood group. Even in case of emergency, we should not miss this point. Inoperative, because inoperative transfusions will always expose the mother to lot of risk. Unnecessary iatrogenic, we are creating so many life-threatening complications by not checking this simple one-step miss madadanta. We are putting our mothers to very high risk of so many other life-threatening complications. So hemorrhage iddaga ನೀವು crystalloids ಹಾಕೊಂಡು wait for blood to come. As soon as blood comes, ನೀವು blood transfuse ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And so ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ blood transfusion ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ it has to be pre-planned, multidisciplinary approach ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಅವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನು ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ though it looks very simple, it has to be done with utmost care, and we have to maintain our protocols and follow what your physician order gives. Thank you. Thank you, Hema. Thank you so much, Dr. Hema, Thank you. for such an informative talk on blood transfusion. Now, how it is, where it is indicated, when it is indicated for the blood transfusion, and what precaution you would take while transfusing the blood. Such an informative talk. Thank you so much. So today we have learned about the management of iron deficiency anemia with the help of diet, counseling, and the blood transfusion. We have 2 talks. Now this is the time for question and answer session. Vidya Thobi ma'am aa gaye kya? Dr. Vidya ma'am? Yeah, I'm here. And I think it was a very excellent deliberations by both the speakers. I must congratulate them. It was so nicely and simplified. Ellargu gottaita? Make like this? Huh? Chennagi anisತು. Very good. So ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ queries ಇದೆ? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಮ್ಮ rename ಮಾಡ್ಕೊಡಿ please. You rename Nivedita yourself also. Sonia, rename yourself so that we know that you are there. So quiz, Dr. Rajeshri, you will be taking up quiz. Yes, Madam, I will check the quiz. Yeah, please take, please. Yeah. Please make me the host. Ranjit, Mr. Ranjit. Okay, ma'am. I'm making. This is Firoz. Okay, please stop sharing. I think they need to be explained in Kannada, Vidya. Okay. So what you can do is few of the questions you can take in English. Later on, let Sonia or somebody take in Kannada also. Okay, should I share or is it? Share your question. Please share the question.
I've shared the questions, madam. Yeah, I would like to welcome Dr. Sonia Mandapa, who is the advisor of the State Karnataka. Sonia, you're there? Yes, madam. Thank you so Okay. much. Okay, Madam, okay. your video, okay, now it is on. Yeah. Good afternoon, madam. Sonia, Namaste, madam. Shobha. Excellent presentation. Thank Very you, madam. nice. Both the speakers, excellent. Flawless Kannada. ಮೇಡಮ್ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಶೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾಂ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಳ್ಕಲ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಳ್ಕಲ್. ಕ್ವಿಜ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೋನಿಯಾ ಮೇಡಮ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಅವ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಬಂದೀರಾ? All these improve iron absorption, vitamin C. Except coffee. You cannot start screen share. Auntie tea ಕುಡಿತೀರಾ? ಏನ್ ಬರಲ್ದು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Dr. Vidya Chaudhary. Dr. Vidya? Yes. Please start the quiz. Dr. Vidya Chaudhary. Sorry, ma'am, I'm not calling you. Dr. Vidya Chaudhary. Can't see you. Vidya, please start the quiz. You say in English and then it will be translated into Kannada and then people will reply. Okay. Vidya, start the quiz, please. You can't start the screen. Actually, madam, it is already shared by Dr. Shobha, no? Yeah, I'm sharing, madam. The first question is already displayed. Okay. Vidya, you want to share yourself? Yeah, actually, I have also prepared the what to do. You after that, Dr. I will Shobha, ask. please stop it. Then Vidya will share. She'll feel comfortable like that. You're prepared questions? Yeah. So, Dr. Preeti ma'am told me to prepare the quiz. Okay, okay. I did not. Yeah, we will prepare one by one. We will play. Make Dr. Vidya the host. Firoz. Dr. Sonia will ask in Kannada. I will ask in English. Yeah, I'll ask, madam. Yes, Okay. madam. Firoz, are you there? Dr. Sonia. Firoz. Yes, madam. Good afternoon. Here, okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me. Please make Dr. Vidya the host. Okay, ma'am. He is making. Okay, ma'am. Okay. Vidya, you can start now. Is it visible? Yes, it is visible and you are on the last slide. Yeah. I have made her co-host. Then 5 questions. Thank you so much. Dr. Vidya, start. Yeah, okay. This is the quiz time. We can have another quiz also by Dr. Shobha after that. Okay, are you ready for the quiz? Dr. Sonia will translate in Kannada. I will ask in English. The first question is iron absorption is inhibited by A. Water, B. Lemon, C. Phytate, D. Milk. More than one can be answered. More than one option can be answered. ಐರನ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಫೈಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲ್ವಾ?
Milk, madam. Yeah, Excellent. very good, very good. Answer is Excellent. C and D. Phytates found in green vegetables. They are also the inhibitors of iron absorption. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐರನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, So the ma'am. next question is, how will you get more iron from the food? By consuming fresh iron-rich foods, by cooking food in iron utensils, by consuming vitamin C-rich foods, and all of the above. I need not translate. Okay, they are very intelligent. All are very intelligent. Very good. Very good. You know all of. Answer D, because the government of India is promoting the utensils, iron utensils, to make the food rich in iron. Okay, following are the vitamin C rich food that is called enhancer of the absorption, except amla, broccoli, oranges, rice. It is the except. Question is except. Dr. Sonia will tell. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? Yeah, good. Rice is the answer. Good. Answer is D. Moderate iron deficiency anemia in first trimester is best treated with diet, oral iron, both, and blood transfusion. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಲ್ಡ್, ಮಾಡರೇಟ್, ಸಿವಿಯರ್ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬರೀ ಡಯಟೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ? Answer is ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Madam, we don't know how much HB level. That is the answer is with diet and oral iron. Good. Fantastic. Good. So this is the tricolor food promoted by the government of India. Orange and yellow and the green and the white. White for cereals, orange for fruits, and green for green vegetables. They all are the rich in iron source. These are the iron deficiency anemia chart. How will you take the iron-rich food? Okay, now coming on the next question. Indication of blood transfusion in pregnancy are severe anemia of pregnancy, mild anemia, moderate anemia in second trimester, or all of the above. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ? ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿವಿಯರ್ ಎನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಗ, ಮೈಲ್ಡ್ ಅವ್ರಗ ಅಥವಾ ಮಾಡರೇಟ್ ಅವ್ರಗ? Yeah, option A, good. Who is told option A is good? So option A is severe anemia of pregnancy, definitely need the blood transfusion. Mild or moderate we can treat with the diet as you told already. Yeah, thank you. Very good. What are the reasons of failure to respond to iron therapy? You are told about by the Dr. Hema, why it is not responding to iron therapy. One is the non-compliance, non-iron deficiency anemia, concomitant folic acid deficiency, coexisting infection, or all of the above. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಯಾತಕ್ ಐರನ್ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐರನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? all of the above. All of the above is option is very easy, na? They will take all of the above. But anyhow, it is to know the options where we need the blood transfusion. Thank you. Very good. The answer is E, all of the above. Blood should be transfused after releasing it from the blood bank. First is immediately start within 30 minutes and transfusion should be over in 4 hours. After warming it to body temperature or none of the above. What is your answer? After warming it to body temperature. Actually, it is a normal practice. It is we are making it to the warming it to the body temperature, but it is not. It is you start within 30 minutes and transfusion should be over in 4 hours. It is immediately. There is no need of warming. Usko garam nahi karna hai.
start within 30 minutes or as soon as possible and transfuse in 4 hours. ಸೊ Okay. ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಿದಿನ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. Okay. But nobody is accepting. They are used to warming it at the body temperature, then transfusing it. It is From not now is they'll also the same change. practice. Now they will change. Answer is B. B. The whole blood transfusion is better or blood component? Dr. Hima has told you about which one is better, whole blood transfusion or the blood component? ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, PRBC ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ PRBC ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೆಟರ್. Which one is better? Yeah, blood component for anemia management, it is blood component is better. Why it is better? Because it avoids the risk of sensitization to other components. It reduces the risk of volume overload, increases the availability of blood components to larger population. 1 unit of blood can give so many to the recipients. Blood component can given to so many recipients, and it is safe and low risk procedure as compared to whole blood. Okay, so blood component are more important than the whole blood. How will you monitor while transfusing the blood? It is told by Dr. Hema also, there are so many variations in this, either 15 minutes or 30 minutes, whatever is your answer. Answer A is checking vitals pre-transfusion, then every 15 minutes during the transfusion, and every 15 minutes post-transfusion for the till 2 hours after the transfusion. Or checking vitals every 15 minutes, 5 minutes till it is over, or checking vital every 30 minutes till 2 hours of transfusion, or none of the above. Checking vitals are transfusion every 15 minutes. So option is A, B, C, D. Option A, good. Option A is good. The main aim is to check the, to monitor the early, to detect the reaction, any reaction to the blood transfusion early. Answer is A. Very good. Good. What to do in case of blood transfusion reaction? This is a very easy. Stop the transfusion. Oxygen mask to be applied. Emergency tray should be ready. Call the doctor on duty, and all of the above. All of the above. All of the above is very easy, but you should remember all the 4 things. That's why I written here all of the above. Right. So you have to stop the transfusion, oxygen mask, emergency tray, keeping Avildexona, and call the doctor. So option is E. Thank you so much. Now we can have another quiz by Dr. Shobha if it is prepared, because it is the Dr. Shobha, you want to share? There is some problem with my network. What is? Acha, okay. My laptop, I'm not able to connect. I'm connected through my mobile now. So is it okay, or anything else you want to add, or I will take the No, expert there were comment? many things I wanted to ask about good habits of eating. I'm trying to connect. By then, Dr. Shivkumar can interact. I will take her expert comment. Okay. Yeah. Okay, experts are more efficient. They know the facts and they can provide unique perspectives. They are experienced and can generate better ideas. We have with us expert Dr. Shivkumar, Associate Professor, Vijayanagar Institute of Medical Sciences, Bellary. He is recipient of so many awards with a special interest in gynae oncology. I invite President Bellary OBGYN Society for his expert comment. Dr. Shivkumar, please. Good evening, madam. Am I audible, madam? Yeah, yes, sir. Very well audible. Today's both talks are excellent, madam. First, coming to Shobha's madam talk, she really told nicely from eating common foods how anemia can be almost eradicated. She tell in a systematic way what is the iron content of each food, ಯಾವ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫುಡ್ ನ ಹೇಗ್ ತಗೋಬೇಕು, ಫುಡ್ ನ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನ
ಈಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೇನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು, ಮೇಡಮ್ ಪಿಪಿಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಒಂದು 20 ಸಲನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಕ್ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು. ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡೋರು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು. ಸೊ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಏನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ತರ್ಸೋದು ಕೂಡ ನೀವೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾರ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಡಿಟಿಎ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ, ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಪೇಷಂಟ್ HIV ಅಥವಾ HbCG ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ HIV HbCG ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಮ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ನ ನಾನು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೀಟ್, ಒಂದು ದಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ ಗಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂತೀವಿ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿನ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಅದರಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ರಕ್ತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಥಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಇರೋಕರ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಐರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದಾವ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ಅದು. ಆ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಇದು ಆ ರಕ್ತ ಈ ರಕ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್
ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲನೇ 30 ನಿಮಿಷ ಪೇಷಂಟ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೈಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರೇರ್ ಆಗಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ BP ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. BP ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಲ್ನರಿ ಇಡಿಮಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಇಡಿಮಾ ಆಗಿ ಅವರು ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವರ್. Okay, thank you so much, sir, for such an expert comment. Now I request, though she needs no introduction, she is most experienced, very good academician, received so many awards. I invite Dr. Vidya Thobi ma'am for her valuable comments. Dr. Ma'am, Vidya ma'am. I must say this was the last session on anemia, and it was one of the best session I have ever heard, because I have talked many times on nutrition in pregnancy, but this specific nutrition part and diet counseling, the part was well covered, and I think the healthcare workers have understood, because they are the first one who take the diet recall, what the patients eat, and they have to counsel the family, isn't it? So I think you have taken the notes on various diet preparations. How to prepare the diet is very important. How to pick up from various vegetables. Even minute thing Shobha told, that you should not cut the vegetables and wash. Isn't that also, those minute points also we have to talk with the patients. So, and second thing is, as Dr. Shivkumar was talking on, blood transfusion doctors advise, but the monitoring is done mainly by the healthcare workers or the staff. So a proper taking the consent and identifying the reaction at right time and treating them, notifying them, documentation, all these things are very, very important when we are talking on whenever we are talking on blood transfusions. So WHO says avoid unnecessary blood transfusions, right? So if you build up the patient's hemoglobin, there may not be any necessity to give any blood transfusions. So thank you very much. Thank you, Preeti and team, Safe Motherhood Committee of FOGSI Rocks, as well as Safe Motherhood Committee of KSOGA Rocks. Thank you very much for inviting me, and we conclude the session by a very good note. Thank you, Parul. Thank you, Vidya Chaudhary. I'm very much thankful to Hema and Shobha, our KSOGA team. So really, it was a good session. Probably, Parul and Vidya, you must start learning some of the Kannada. Yeah, you will understand. But if you see the YouTube, I simultaneously logged in from the YouTube also, and it was very flawless on YouTube. So anybody can access through YouTube also.
Okay. Tomorrow I'll be meeting Preeti and definitely I'll give the feedback. Thank you very much. Thank you, everyone, those who have joined here. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. And Dr. Shobha, go ahead for your quiz. Yeah. Aviva. Is it seen now? Yes, ma'am. Sonia madam, are you there? Sonia madam is there. Madam, ನಾನೇ ಮಾಡ್ಲಾ quiz ಅಥವಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You are expert in Kannada, ma'am, also. ಸರಿ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬೆಲ್ಲ, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಶೇಂಗಾ, ರಾಗಿ, all of the above. Good. All these improve iron absorption except ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶನ ಹೀರ್ಕೊಳಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಟಿಂಗ್ ಐರನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ಫರ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಮೀಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕಾಫಿ, ಊಟದ ಜೊತೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕುಸುಮ ಇದೀರಾ ನೀವು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್? ಯಾವ್ದನ್ನ ನಮ್ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಹೀಮ್ ಐರನ್, ಹೀಮ್ ಐರನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸನ್ಶೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ B6, ವಿಟಮಿನ್ B9, ವಿಟಮಿನ್ B12, all of the above. First thing is vitamin C and all of the above. So all of the above are needed. All of the above. Correct. Good choice in iron deficiency anemia is turmeric milk, tea, Coca-Cola, ABC juice. ABC juice. ಏನ್ ABC juice ಅಂದ್ರೆ? Beetroot, Carrot. A for apple, B for beetroot, C for carrot. ಇದು ಸೇರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಿಮಿಯಾಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ. ಟೀ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ABC ಮಿಲ್ಕ್, ದೆನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ source of iron, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಫುಡ್ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇಯಿಸಿದ ನಾವ್ ಏನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ತಾಜಾ ಇರೋ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸದ್ಯ ರೊಟ್ಟಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಳ್ಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತಿಗೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತೀಸ್ಗೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದು, ಸರಿನಾ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್? ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ, ಎಳ್ಳಿನ ಚಟ್ನಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಚಟ್ನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತಿಂತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ HB? ಸರಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಿಯಾ? ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಜಾಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ದಂಟಲು ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸರಿನಾ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ರೋಟಿ ಚಟ್ನಿ ವಿತ್ ನಿಂಬು, ಇದು ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ವಿತ್ ಫುಡ್, ಇದು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. Thank you, ma'am. Thank you so much. Very well answered by healthcare workers. Everybody has answered very well. Now coming to concluding the session. Thank you.
Now concluding the session, now I request Dr. Rupashri. She is Senior Gynecologist, District Hospital, Chitradurga, and member of SMC. Dr. Rupashri, please go ahead for vote of thanks. Hello. Yeah. Am I Yeah, you're audible. Yes, Please yes. say loud. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಪಲ್ಲಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಸೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾತುಬ್ಬಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾಕ್ಸಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕುಮಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಕಸೋಗಾ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಸಾವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾಕ್ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಸೋಗಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಕ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಕಾ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಸೋಗಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸಜ್ಜನ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಚೌಧರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಸಾವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕ್ವಶನರಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾತುಬ್ಬಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೋಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೂ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡಿರೋದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಬುಶ್ನರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, Dr. Rupashri. Thank you all of you. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. Thank you, Dr. Shobha. Thank you, Parul ma'am. ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸುಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಮೇಡಮ್. Thank you, Walter Bushnell, Feroz, and yeah. Thank you. Thank you, ma'am. It's an honor for us to be associated with this FOGSI event, ma'am. Thank you, Feroz. Thank you very much. Thank you, Dr. Sonia. Yeah, Dr. Vidya, it was wonderful. Shobha, it was very nice. Thank you, Dr. Yeah, very good. After so many long time, I have seen you, Dr. Shobha. Dr. Sonia. Yeah, I was made visible today. First class also you are visible. Sonia madam, you spoke in first class. Thank you. Vidya madam was not there. Okay, she was not there. Thank you. Thank you all. We will leave now. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Bye. Bye. Thank you, FOGSI team. Thank you. Okay, ma'am, I'm ending the meeting for all.